गढ़ बगदाद निवाए कै मक्का मदीना सबे निवाया। सिद्ध 84 मंडली खट दर्शन पाखंड जिणाया। भाई गुरदास साहब जी ने इस पौड़ी दे विच गुरु नानक साहब महाराज जी दियां जिहड़ियां यात्रावां ने उन्हां सारियां नूं एक ब्रीफ करके ते सारियां नूं दोबारा एक बार सानू याद करवा दिता है। ये लगभग जो असीं पिछे पौड़ियां पढ़ के आ चुके हाँ उन्हां सारियां दा हवाला इस पौड़ी दे विच आ जावेगा। दूजे नंबर दे उत्ते महाराज जी ने गुरु नानक साहब महाराज जी दी जित दे बारे फिर इस पौड़ी दे विच बोलिया है कि सतगुरु जी ने किदां संसार नूं जित्या है। आपां इस पौड़ी नूं समझण दी कोशिश करिए ते आम करके दो तीन तरीके हुंदे ने जिहदे नाल दुनिया जित्ती जांदी है। दुनिया दे विच ये तीन क तरीके ने। एक ते बड़ा प्रचलित रहा है जिहदे विच हुंदा भी किरपान दे नाल दुनिया जित लो। जे तुहाडे कोई आखे नहीं लगदा तो बस उन्होंने किरपान दे नाल खत्म कर दो तो बाकी डर के ही तुहाडे आखे लगन लग पैणगे। इदां जितदे ने राजे महाराजे, इदां देश वधाए जाते हैं। देश दे विच रहण वाले लोग गल मन्नण ना मन्नण उन्हां नूं ओह बहुता मतलब नहीं हुंदा। उन्हां नूं मतलब हुंदा भी असीं किन्ने एरीए दे उत्ते काबज हाँ, साडे कोल एरीया किन्ना है। जे कोई नहीं मन्नेगा तो उन्होंने धक्के नाल मना लिया जाएगा। दुनिया इदां भी जित्ती जाती है, बहुत लोग जितते रहे ने। सनक हुंदा है, जनून हुंदा है एक इदां जितण दा। बड़ियां लड़ाइयां दे कारण सिर्फ इत्थों ही लभ जाणगे सानूं, पुराने समय दे विच भी ते हुण भी। दूसरा फिर तरीका हुंदा है जिहदे विच बंदा अपनी विद्वता दे सिर दे उत्ते जितदा, पढ़ाई दे सिर दे उत्ते जितदा। जिहड़े साडे साइंटिस्ट ने जां इदां कह लीए स्कॉलर ने, वो इदां जितदे ने दुनिया नूं। अपणियां कमाल दियां दलीलां दे के बड़ियां सोहणियां गल्लां करदे ने ते लोकी उन्हां दियां गल्लां सुन के हैरान रह जांदे ने ते फिर वो इदां दुनिया नूं जितदे ने। पर उन्हां दा भी एक दायरा रह जांदा है। जिन्ना कोई डूंगा स्कॉलर है, फिलोसफर है, उन्ना ही आम बंदे दी पहुँच तो बाहर हो जाता है। आम बंदे दे लई उन्नू समझना उन्ना ही औखा हो जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ गल्लां इस लैवल दे उत्ते जाके कईयां हुंदियां ने, इदां कह लीए कि उहदे अपने दिमाग दा एक पासा बड़ा रोशन हो चुका हुंदा है, पर जिहदे लई वो गल्लां करदा पिया है वो सोसाइटी अजे एडी तगड़ी नहीं है, वो इन्नी अगे नहीं है। और ना ही सोसाइटी सिर्फ दिमाग दियां खेडां नूं मनदी है भी बस तुसी दिमाग दे लैक्चर कराई जाओ तो दुनिया आखे लगन लग पवेगी। सिर्फ दिमाग नहीं चलदा दुनिया की दौड़ दे विच, फिलोसफी कल्ली नहीं चलदी। इस करके फिलोसफर बहुत कमाल दे होए ने, असीं रद्द नहीं करते, उन्हां नूं कंडैम नहीं कर सकते, पर सारियां नूं नहीं जित पाउंदे। फिलासफर जित पाउंदे ने। फिलासफर दी फिलासफी दे कायल सिर्फ वो लोग हुंदे ने जिन्हां नूं पढ़न दी आदत होवे जां जिन्हां ने कदी कालजां यूनीवर्सिटीज़ दे विच थोड़ा बहुता किते टाइम लंघाया होवे, उन्हां नूं इन्हां दे बारे पता हुंदा। आम बंदे नूं की लगे भी पाइथागोरस कौन है, आम बंदे नूं की लगे भी कांट कौन है, तो आम बंदे नूं की लगे भी नीत्शे कौन है। आम बंदे नूं कोई मतलब नहीं है इन्हां गल्लां दे नाल। हालांकि उन्हां दे नाम नूं पढ़न वालियां दी दुनिया दे विच बड़ा शिखर दे उत्ते मन्निया जांदा है। आम बंदे दे लई इन्हां फिलासफरां दी कोई बहुती अहमियत जी नहीं है, ਜਦੋਂ तक इन्हां दे बारे जाणिया नहीं जावेगा। दुनिया इन्हां दी भी कायल है। फिर तीजे हुंदे ने इस कैटागरी वाले लोग। मैं कैटागरी बोलदा पिया हाँ, पर यह लफ्ज़ उन्हां दे लई कंपलीट नहीं है। इन्हां दा काम हुंदा है दिल दे उत्ते राज करना। ये इलाकिਆਂ नूं कदी नहीं जितदे, जिथे जाते ने सारा इलाका इन्हां दा हो जाता है। ईवन के इन्हां दे जाण तो बाद भी ये चले गए, पिछे लोग इन्हां दे अनुयायी बन गए। पिछे लोग अजे भी, मैं अक्सर आप जी दे नाल इस गल की बेनती करदा हुन्ना भी ये तो अपना काम करके अगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये दिलों के विच वसदे ने। जिहड़ा दिलों च वस गया है उन्होंने कित्थे बाहर कढ़ लवांगे। उन्होंने ना तो कोई किताब बाहर कढ़ सकती है तो ना कोई फिलोसफी बाहर कढ़ सकती है। भी गुरु नानक साहब महाराज जी ते प्रचार करके आप हिंदुस्तान दे विच आ गए, तो पिछे जड़ियां ने वो उन्हां दी जिन्हां नूं गुरु नानक साहब मिले महाराज जी, वो भी चढ़ाई कर गए
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਂਹ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਧਰ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਨਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕਹਿ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਵਾਇਆ। ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਗੜ, ਗੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪੀਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤਾ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਲਗਭਗ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿਰੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੜੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ, 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 1910-15 ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੀ ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਲਮ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੈ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਵਾਇਆ। ਮੱਕਾ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਾਲੀ ਪਾਸ਼ਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਦ ਬੜਾ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ, ਪੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੌੜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਆਪੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਬਸ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਸ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਕਈ ਸੈਕਿੰਡ ਛੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਬਸ ਕੌਣ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਦਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ। 500 ਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੇ ਅਰਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਆਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੂਲ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮਨ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਮਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਛਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਮਨ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਯਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਿੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਦਜਲਾ ਦਰਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ ਬਹਿਲੋਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ। ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬਹਿਲੋਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ, ਪੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਅਤੇ ਪੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੈਕਚਰ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵਪਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਧਰਮ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪੀਰ ਬਹਿਲੋਲ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੈ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਵਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ 84 ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। 84 ਸਿੱਧ ਵੈਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 84, ਪਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ 84 ਆਸਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 84 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 2 ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 84 ਆਸਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ
6 ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਖੰਡ ਜਿਣ ਆਇਆ, ਜਿਣ ਆਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਣ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲੋਸਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕੋ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਂਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੈਨ ਮਤ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਸਾਂਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲੋਸਫੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਖੰਡ ਜਿਣ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੇੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖੇਡ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਖੰਡ ਜਣਾਇਆ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਓਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖ, ਜੀਤੀ ਧਰਤੀ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਬਾਏ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀਤੀ 9 ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ, 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਦਨੀ। ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ। ਜੀਤੀ 9 ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮ ਕੋ, ਜੋ ਸੁਣੋ ਤੋ ਜਾਏ ਸੰਤਾਪ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੇ ਫਿਰ ਪਈ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਤੀ 9 ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਰਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ, ਸਭ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਦੇਵ ਦਾਨਵ, ਦੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤੇ, ਦਾਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਨਵ, ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਦੈਂਤ, ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਵ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਕਤ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਖਿੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਕਤ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋੜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਇੰਦਰਾਸਣ ਅਪਸਰਾ, ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰ ਆਸਣ, ਇੰਦਰ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਨੇ
ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅਪਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ? ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਵਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਭੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ 5 ਵਕਤ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਹੋਰ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੀਰ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ ਪਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ।
ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਛਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈ ਜੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਵਹਿਮ ਤੋੜਿਆ। ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਓਨ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਖੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਵੰਦੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਮਨ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਨਸਿਆਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੌਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਨ, ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਮਨ ਖੋਟੇ, ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਖੋਟੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਕੀ ਨਸਿਆਰਾ, ਆਕੀ ਹੀ ਰਹੇ, ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਨੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਮੁੱਖੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਮੁੱਖੋਂ ਉਚਾਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਬਾਣੀ ਓਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਮਿਟੇ ਅੰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਸ਼ਟੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠੇ ਧੁਨ ਕਾਰਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਹੈ।
ਆਰਤੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਦਾ ਪਾਠ ਜਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਰ ਅਥਰਬਣ ਤਾਰਾ, ਅਥਰਬਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਥਰਵ ਵੇਦ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਦਾ ਭਾਰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।